परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆಸೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅವೇ ಮೂಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ, ದುಂಬಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಆನೆ ಇವರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ಈ ವಿಷೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದುಃಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊತೀವಿ, ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಪ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಬಂದಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ವಿಷೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅವ ಆಸೆ, ವಿಷೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಆದಿನೂ ಇದೆ, ಅಂತ್ಯನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಆಸೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವೋ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಪಾಪನೋ ಪುಣ್ಯನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ, ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ? ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನೆನ್ನೆ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನೇ ಭೋಕ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸ, ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಉಪಕಾರಿ ಅವನೇ. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿತೈಷಿ, ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಅವನೇ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ, ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಮಹೇಶ್ವರ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಗಳ ಭೋಕ್ತಾರ ಅವನೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತೈಷಿ ಅವನೇ, ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಿಯೂ ಅವನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಐಹಿಕ ದುಃಖದ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡುವೆನು. ಸೊ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮರದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆನ ಕಿತ್ತು ಸಹ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ದ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಭಗವಂತನೇ ಮಗನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಸಹ ಒಂದು. ಸೊ ವಾಮನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ರಾಕ್ಷಸಿ ಯಾರು, ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರದು ರಾಕ್ಷಸಿ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಷದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸಿ ಯಾರು ಅಂತ
ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ವಾಮನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಕಂದಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ರಾಜಮಾತಾಜಿ ಪೂತನ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ತನಗೆ ವಿಷದ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಅವಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ವಿಷ ಕುಡೀರಿ ಅಂದರೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ಸಹ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶನಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಶನಿಮಾತ್ಮ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಮಹೇಶ್ವರ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿ, ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ, ಗ್ರಹಗಳಾಗಲಿ, ರಾಹು ಆಗಲಿ, ಕೇತು ಆಗಲಿ, ಮಾಯಾದೇವಿ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫಲಗಳನುಸಾರ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಕಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕ, ಹಸುವನ್ನು ಕಾಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ 16,000 ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ, ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ 16,000 ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರಮನೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ 16 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದರು ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ 2-3 ದಿನ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನು ನುಂಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷದ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಓಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಿಯನ ಮೇಲೆ, ವಿಷವನ್ನೇ ಕಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಿಯನ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು 100 ಎಡೆಗಳಿದ್ದ ಕಾಲಿಯನ ಮೇಲೆ ಕುಡಿದಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನೂ ಒಂದೇ, ನಾವು ಒಂದೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ, ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನಿರೋ ಹಾಗೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನ, ಗೋಪಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಸುಗಳು 1-2 ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಯಶೋದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತ ಕದ್ದು ತಿಂತಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆನ. ಕಾರಣ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೇ ತಿನ್ನೋದು. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಪಿಸಿ ತಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪವನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವಂತ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಯಾವುದೂ ಸಹ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ತಿಂದಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರು. ತನ್ನ ತಂದೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಭಗವಂತ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಧಾಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳಿತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯದವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನಾಗಿ, ಗಂಡನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಸಖನಾಗಿ,
ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಗದ್ಗುರು, ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂದೀಪಿನ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂರೂ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಕಾರಣ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾವ್ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇಗ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ? ಅವನು ಸಹ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿಗೆ ಬಂದ? ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ತಾನೇ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀರ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಗುತ್ತೋ, ಧರ್ಮವನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕುತ್ತೋ, ದುಷ್ಟರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿರೋವರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆವಾಗವಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಶಬರಿ ಎಂಜಲು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ತಿಂತಾನೆ. ಹಾಗಂತ ಭಗವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರಾಗ್ತೀವಿ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ತುಂಬ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ವೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ವೇ? ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಕಳ್ಳ, ನಾನು ಕಳ್ಳ, ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ. ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಓದಿಸಿ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ವಂಶ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಂಶ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗಣೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಕಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನನ್ನು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬೋದು. ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವನೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕಥಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ
ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಛಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ. ಧ್ಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಂ ಸನ್ಯಾಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಹೋರ್ಗ್ಯಂ ತಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾಂಡವ ನಹ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪೋ ಯೋಗಿ ಭವತಿ ಕಶ್ಚನ ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮನಮವಸಾದಯೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧರಾತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಯಾವುದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುವರೋ ಅದೇ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿ. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎದ್ದು ಯೋಗ ಡೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯೋಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಯಾಸ ನಿನ್ನೆ ಭಗವಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದನ್ನ ಬಯಸದೇ ಇರೋದು, ಬಂದ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದೇ ಇರೋದು, ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು, ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದು. ಯಾವುದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಭಗವಂತ, ನೀನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತಗೊತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಸೆ ಇಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯೋಗವಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದೇ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಯೋಗಿಯಾಗಲಾರರು. ಸೊ ನೀವು ಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂತ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಸುಖ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇಡ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನ ಥರದೇ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯೋಗಿಯಾದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ,
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ತನ್ನನ್ನು ಹೀನೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಸನಾಗಬಾರದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಬಾರದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಶತ್ರು. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು, ನಮಗೆ ಬಂಧು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀರಾ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು? ನೀವೇ. ಆಗೇನಾಯಿತು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಯಿತು. ಅದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಣ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಅದು, ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಮ್ಮ, ಓ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಪ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲೋ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೋತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಂಧು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶತ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ? ತಿಳಿದೇನೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗೋದಿರಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇದೆ. ಚೀಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯನ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಇದಾ ಯೋಗ? ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ಯೋಗನ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯೋಗ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚೇರ್ ಯೋಗ, ಬೆಡ್ ಯೋಗ, ಆಫೀಸ್ ಯೋಗ, ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯೋಗ, ಸಾವಿರಾರು ಯೋಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೊಂದು ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೊಂದು ಯೋಗ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೊಂದು ಯೋಗ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೊಂದು ಯೋಗ. ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಇದು ಯೋಗ? ಭಗವಂತ ಆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ. ಏನದು? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ 8, 8ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಆಸನಗಳ ವಿವಿಧ ಥರದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸಮಾಧಿ, ಒಂದಾಗೋದು, ಏಕೀಕರಣ ಆಗೋದು. ಯಮ, ಬಾಹ್ಯ ಶಿಸ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ದೇಹವನ್ನು ಶಿಸ್ತಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನಿಯಮ, ಆಂತರಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆಸನ, ನೋಡಿದ್ರ, ಆಸನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಆಸನ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಾಗ, ಅಷ್ಟ 8ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಆಸನ ಅಂದರೆ ಭಂಗಿ, ಧ್ಯಾನದ ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಥರ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ? ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಧಾರಣ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡೋದು. ಧ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು, ಅದು ಧ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಥರದ ಯೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ
ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಮ. ಸೊ ಯಮ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು. ಆಸನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಕುಶಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಆಸನವು ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೇಹ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಗ್ಗದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಇದುವೇ ಆಸನ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಆಸನ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಸನ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 11 ಮತ್ತು 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡದಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಡ್ಕೂಡ್ದು. ನಾವು ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು. ನಿಯಮ, ಅವನು ತಿನ್ನುವ, ಮಲಗುವ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲೂಬಾರ್ದು, ತಿಂದೇ ಇರದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗಲೂಬಾರ್ದು, ಮಲಗದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಧಾರಣ, ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾರೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನ. ನಾನೀಗ ಕೂತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 50,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 60,000 ವರ್ಷಗಳ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆ ಇರಲ್ವಾ? ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಸನ ಶವಾಸನ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಘಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ಸತ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರೂ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಧ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಆ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಾಳಿ ಬೀಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪವು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವುದೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು, ಅವನ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲಂಡನ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ದೀಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಪದ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಚಲನೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಮಾಧಿ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಒಬ್ಬನು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಸ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ಏನೇ ಸುಖ ಬಂದ್ರೂ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಜೋರ್ ಬಿಸಿಲಿದ್ಯಾ, ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಂಥದಾದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಗಾಳಿ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾವೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಮಾಧಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಒಬ್ಬನು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಸ್ತು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವ ಇರಬೇಕಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದನ್ನು ಸಮಾಧಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಹೊರ ಹೋಗುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒಳಬರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳಬರುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಹೊರ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಷ್ಟುವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡುವುದು, ಅವನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಯೋಗಾಸನ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬರೀ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಚಂಚಲವಾದ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ವಭಾವದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಲೆದಾಡಲಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೋ, ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ, ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ರುಚಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಮೂಗಿಗೆ ಏನು ಘಮ ಘಮ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಅದು. ಎಂಥ ಸ್ವಭಾವ? ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳಿಬೇಕು, ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅದಿರಬೇಕು. ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದೇನೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ
ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖವನ್ನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಟೆಂಪರರಿ, ಅಶಾಶ್ವತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸುಖ, ಅದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸುಖವನ್ನ, ಅದು ಸಾಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾಮ, ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದು ರಜೋಗುಣ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ರಜೋಗುಣದವರೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಜೋಗುಣದವರೇ. ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣವನ್ನ ಮೀರ್ತೇವೆ. ಆತನು ಪರಮೋನ್ನತನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದದು? ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ. ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಬರೀ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ. ಸೊ ನಾವು ಏಕತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ಪರಮೋನ್ನತನೊಂದಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉನ್ನತನಾದವನು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರಮನಾಗಿ ಉನ್ನತನಾದವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರದು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನೀವಿದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ, ನಾವು ಹುಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲೋವಿಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಖಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸುಖಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೆ ಆ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳು 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ಏಟನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಉಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪನೂ ಬರಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯನೂ ಬರಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ಬಿತ್ತೇನೋ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ, ಮತ್ತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಡ್ತೇವೋ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಜೋ ತಮೋ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರ್ತೇವೋ, ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂತೇವೆ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂತೇವೆ. ಆಗ ಸೇರಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಅವನು ಇಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹೊಂದೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 3 ಲೆವೆಲ್. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಹ್ಮನ್, 2ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ. ನೀವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದಿಂದ ಕಿರಣ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು. ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಮತ್ತೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದಾಗ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದೇ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯೋಗಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಭಯ ಪಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೂ ಸಹ ನೀವು ಭಯ ಪಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಶನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ರಾಹು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಕೇತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೆವ್ವ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೇತ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಶತ್ರು ಭಯ, ಯಾವ ಭಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅವನನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿರುವಿರಾ? ಯಾವುದದು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ದಾಟಬಾರದು, ಗುರಿ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಗವಂತ, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು, ಗೌರವನ ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಾನಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದು ಆ ಯಜ್ಞ, ಯಾವುದು ಆ ಯಜ್ಞ? ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದದ್ದು, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದದ್ದು, ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತನಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿರ್ಜನವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇ ಆದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ತಿಂದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗಲೂಬಾರ್ದು, ಮಲಗದೆ ಇರಲೂಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮಹಾಬಾಹು. ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಬಾಹು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಹಾಬಾಹು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ. ಮಹಾಬಾಹು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಬಾಹು, ಕುಂತಿಯ ಮಗನೂ ಆದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನು ಒಪ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಚಂಚಲತೆ, ಅದ್ರ ಗುಣನೇ ಚಂಚಲತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಯುಕ್ತೇನ. ಅರ್ಜುನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೋಬೋದು. ಯೋಗ್ಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಗ ಆ ಶಾಂತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಡುವೆ 10-11 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗೋದು. ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವಿ, ಎದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ 4:15 ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗನೋ ಅಂತ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾರದವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಕಷ್ಟ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೋ ಕಷ್ಟ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವೇನಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು 5 ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಲಾಗದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 5 ಕುದುರೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆತ್ಮವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ನಾವು ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗಿರೋದು ಆಯಸ್ಸು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ 1,00,000 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನಮ್ಗಿರೋದು ಬರೀ 100-120 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಶತ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕುಣಿತೀನಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂಧುರಾತ್ತಾತ್ಮ ನಸ್ತಸ್ಯ ಏನಾತ್ಮ ವಾತ್ಮಾನ ಚಿತಃ ಅನಾತ್ಮ ನಸ್ತು ಶತ್ರುತ್ವೇ ವರ್ತೇತ್ತಾತ್ಮೇವ ಶತ್ರುವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರುವವನಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರುವ ಬಂಧು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಂಧು ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ ಶತ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ, ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಯತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಯೋಪೇತೋ ಯೋಗಚಲಿತ ಮಾನಸಃ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಕಾಂ ಗತಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಚಾತಿ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಲೋಕಾನುಪೀತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತಿಃ ಸಮಃ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟೋ ವಿಜಯತೆ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು.
ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾ ಮಾಡೋ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ಯೋಗ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:00 ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೇನೆ, ಭಾಗವತಂನ ಓದ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅವರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನು ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗಳ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತಪೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಋಷಿಮನೆಗಳಿರುವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟರಾದವರು, ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಗಿರೋರು. ಅನಂತರ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೀವ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಗವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ? ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹುಡ್ತಾನೆ ಮಗುಗೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೆಳೀತಿರುತ್ತೆ. ಮಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಭಜನೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಗು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬರೋ ಆಸೆ ದುಡಿಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮನ್ಸಿಡ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರು ಯೋಗವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಭವತಿ ದೀನಾಂ ಏತದ್ದಿ ದುರ್ಲಭತರಂ ಲೋಕೇಶಂ ಯದೀದೃಶಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಥವಾ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತೋದವ್ರ ಕತೆ ಅದು, ಅವರ ಆ ಥರ ಜೀವನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೋ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಾಲ, ಇನ್ನೇನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಯೋಗನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಧೀಮಂತರಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವವನು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ತಾಯಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಗು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಓದ್ತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತನ ಓದಿ ಮಗುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜನರು ಯಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ವಿಫಲನಾದವನಿಗೆ ಅಂತ
ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜನ್ಮವು ದುರ್ಲಭತರವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ, ಒಂದು ಗುರುವಾಗಿ, ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಲಭರು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು? ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೀಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ. ಓದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜ್ಞಾನ ಬಂತ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂತೀವಿ. ಅವನಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿರೋ ತರ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಲುಪುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾರು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನೋ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವವನು ಮತ್ತು ಅವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು, ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನು. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವನು. ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಾನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವನು. ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅವನ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮೀಯನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು. ಸೊ ಯಾರು ಇವನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋದು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃತೆ ಯಜ್ಞಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಯಜತೋ ಮುಖಮಕೈ ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಂ ಕಲೋ ತದರಿ ಕೀರ್ತನಾತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮನ್ನ 12ನೇ ಕಾಂಡದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ? ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ.
ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಯಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಯೋಗ ಯಾವುದು? ದುಬಾರಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 kg ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. kg ಗಟ್ಟಲೆ ತುಪ್ಪ, ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ವೈಭವ ಪೂರಿತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಭಗವಂತನ ಮುಖ, ಅವನ ಆಕಾರ, ಅವನ ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ. ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪಿಸುವುದು, ಜಪಾಯಜ್ಞ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋದನ್ನ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವವರ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಮಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರೋದೇನು? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಜ್ಞ ಜಪ ಯಜ್ಞ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿರೋದು ಬರೀ 100 ವರ್ಷ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10,000 ವರ್ಷ, 20,000 ವರ್ಷ, 30,000 ವರ್ಷ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು 60,000 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? 60 ವರ್ಷನೂ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಗುಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞ, ಅದರ ಫಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಬರೋ ಫಲ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಡ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಫ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೀದಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಂಚಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಮಂತ್ರ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನ್ ಮತ್ತು ತ್ರ ಎರಡು. ಸೊ ಮನ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು, ಒಂದು ಮಾಲೆ ಅಂದರೆ 108 ಸರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 16 ಸುತ್ತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, 16 ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. 16 × 108 ಸಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಂದ ವೇದಗಳು ಬಂತು, ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಜ್ಞ ಜಪಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತು ಮಾಡಿದಾಗ ತಪಸ್ಸಾಗತ್ತೆ, ಜಪ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಿಸಲು? ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ನಂತರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಠನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲಿಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಇರುವ ಉಪನಿಷತ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಹ ಮತ್ತು ಕಪಟದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಜಪಿಸುವುದು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. 3 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ 12ನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸುಖದೇವ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗನಾದ ಸುಖದೇವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೀಗಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋದ ಕಡಿಲಂತಿರುವ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ, ತುಂಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದೋಷ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ವರ ಇದೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದದು? ಅದೇನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಷ್ಟರಿಂದಲೇ, ಬರೀ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಚೇತವಾಗಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 60,000 ವರ್ಷ 50,000 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಪಯಜ್ಞ. ಸೊ ಜಪಯಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಮ್ನಾಂ ಅಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ತತ್ರಾರ್ಪಿತ ನಿಯಮಿತಃ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ ಏತಾರ್ದಶಿ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವಾನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವಂ ಈದೃಶಂ ಇಹಾಜನೆ ನಾನುರಾಗಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಅಂತ್ಯಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಭು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದನಂತಹ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವೇಗದ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ನೀನು ನಾಳೆನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಜಾಮಿಲನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗು ತಾಯಿನ ಕರೆದ ಹಾಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡೋ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ?
ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೇವಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ, ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖವು ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸುದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ 1,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಸೊ ರಾಮ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು 1000 ಸರ ಹೇಳಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಸಹಸ್ರನಾಮ್ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನ, ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ 1 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು 1000 ಸರ ಹೇಳಿದ ಸಮ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ತೀರವೃತ್ತತ್ಯ ಯತ್ವತ್ಮಳಂ ಏಕವೃತ್ತಾತ್ಮಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮೈಕಂ ತತ್ವಚ್ಯುತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ, ಶುದ್ಧ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು, 1 ಸರಿ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನ 3 ಸರಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಸರಿ ಹೇಳಿದ ಸಮ. ಇದು ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ 1000 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರಾಮನ 1 ಹೆಸರಿಗೆ ಸಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ 3000 ಹೆಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಮ 3 ಹೆಸರುಗಳು ಕೃಷ್ಣನ 1 ಹೆಸರಿಗೆ ಸಮ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ 4 ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4 ಸರಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ 4 ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ತಗೊಂತೀವಿ, 4 ಸರಿ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಪದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇಡೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಪರಾಧ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಂಚತತ್ವ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಇವರು ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭುಗಳು, ಗದಾಧರ ಇವರು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ, ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಇವರು ಶ್ರೀವಾಸಾದಿಯವರು, ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರ ನಾಮವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗದಿರೋ ಥರ ಅವರ ನಾಮನ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಶ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಜಪಿಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಿರ್ಚೋದೇನು ಬೇಡ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನಿಯಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಬೇಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಹರಿ ಇವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಗೌರವ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಕರೀರಿ, ರಾಮನ್ನ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಮಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷನೇ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಪಗಳನ್ನು 108 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ 108 ಸಲ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾಲೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಪ ಮಾಲೆ ಇದೆಯೋ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇದೆಯೋ, ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಜಪ ಮಾಲೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೇವಿನ ಮಾಲೆಯೂ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಜಪ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಪಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುಮಣಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಗುರುಮಣಿ ಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ 109 ಸಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋದು 108 ಸಲ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುರುಮಣಿ ಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿರೋದು, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಪ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು, ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಾಮನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಳ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಅದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆನ್ಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸುಸೈಡಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಾರಣ. 2 ಅವರ್ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷ, ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಂತೋಷ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ, ಎಂಥ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಚಿರುನಗು, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್, ಇವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಒಬ್ಬ ದಿಗಂತ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ನು ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು. ಇವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು 3M ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀನ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಹಾಲಿಚ್, ಇವರು ಸಹ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪವನ್ನು. ಸೊ ಇವರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಫಾರ್ಡ್, ಇವರು ಫಾರ್ಡ್ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕ, ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ್
ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಮಾಯಾಪುರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೀಗ ಅಂಬರೀಷ ದಾಸ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದವರು. ಇವರು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಹೊಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನ, ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ಮುಫ್ತಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಟೊರಂಟೊ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಮಾಲಿಕ ರಮೇಶ್ ಲಾಲ್, ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ರೂಪದರ್ಶಿಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವ ಸುಖವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರು, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತರಾಗದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೂ ಸಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 108 ಸರಿ ಅಂದರೆ 1 ಮಾಲೆನಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಅವರ್ 16 ರೌಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಇವತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇವಾಗ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಜಪಾನ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ 4 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 4 ರೌಂಡ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ರೌಂಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ರೌಂಡು, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ರೌಂಡು, ಮಲ್ಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ರೌಂಡು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ 2 ಅವರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಸಾಯಂಕಾಲ 8, ಹೇಗಾದ್ರು. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ಜಪದ ಮಾಲೆದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಪಮಾಲೆ, ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಜಪಮಾಲೆ ಮೇಲೆನೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ಜಪಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಈ ಗುರುಮಣಿ ಇದೆ, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 18 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 1 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಠ ಯೋಗಿಗಳು ದೇಹದಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗವಲ್ಲವೇ, ದೇಹದ ದಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಥರ
ಆ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ದಾನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮತ್ತು ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಠೋರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಭಸ್ಮಾಸುರ ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಕಲಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 60,000 ವರ್ಷ, 40,000 ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಮಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಗಳು, ಧ್ಯಾನಗಳು ಇವೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೋ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 24 ಗಂಟೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ರಾಶಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಸುಖಗಳು ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಭಗವಂತಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆದ ಅಕೌಂಟು ಖಾಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಅಕೌಂಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೌ? ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಇರ್ತೀರ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀರ, ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀರ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀರ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರ. ನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್, ನೋ BP, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೇಳಿ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ದೇಹ ನಶ್ವರ, ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಕಾಮವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೌದು. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ಮ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ, ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲೇಪ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಭಗವಂತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 4 ಭುಜದ ದೇಹ, ಅದೇ ಥರ ದೇಹ ನಮಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಗೋಪಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರ ಥರ ದೇಹ, ಗಂಡಸರಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಥರ ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ದೇಹ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ 3 ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಡಿಯಾಗೆ ಹುಡ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಆ ದೇಹ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ, ಹೊಲಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯಾಗೆ ಹುಡ್ತೇವೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೇಹ ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ್ಮ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಈಗ ಎಂದಲ್ಲ, ನಮಗ್ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆನೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ದೇಹ? ಈಗ ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ತಗೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಿನ್ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ನೋವಾಗುತ್ತೋ 100 ಪಟ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಯಮ ಕಿಂಕರರು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಾಕು, ಬಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯೋ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋವು ಮಾತ್ರ 100 ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಂಧರ್ವರಂತ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ನೋವನ್ನ 100 ಪಟ್ಟು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂಥರ ದೇಹ, ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂಥರ ದೇಹ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ 84 ಲಕ್ಷ ತರದ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಜಪ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ? ಐ ಮೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿದೌಟ್ ಕೌಂಟ್. ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಮೇಲೆ, ತುಳಸಿಯ ರೆಂಬೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಳಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯಳು. ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ವರವಾಗಿ ಸಿಗೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಒಲಿತಾನೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕಂಠಿಮಾಲವಾಗಿ ಹಾಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಜೂಜನ್ನು ಆಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಆಚೆಗಡೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀಮ್ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇವಿನ ರಂಬೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾಲೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 108 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 108 ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಮತ್ತು 9 ನವಗ್ರಹಗಳು, ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 108 ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 108 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 108 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳುವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವೂ ಸಹ 108 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 108 ಸರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಲೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 16 ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕು.
16 ಅಂದರೆ 16 ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ 16 × 108 ಸರಿ. ಅಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 108 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಪಮಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಂತೋಷನೇ. ಆದರೆ ಜಪದ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಪಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಎಸ್, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಪಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತೀವಿ. ಓ, ಇಷ್ಟು ರೌಂಡನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ರೌಂಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಪವನ್ನು 108 ಸರಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾರು ಹೇಳಿ, ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನವನು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆ ಅವನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನು ಯಾಕೆ ದೇವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹೆಂಗೆ ದೊರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಮೃತ ಸವಿಯೋ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಝನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮಗೆ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.